दास हमारी जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई गुरदास जी ने अपनी रचना च एक थां ते ख्याल दिते ने कि परमात्मा ने चार खानियां बना के, चार बाणियां बना के, धरती आकाश बना के, 84 लाख जूना बना के, इन्हां विच सब तो उत्तम देही मनुख दी बनाई है। मनुख इस धरती का राजा है, बाकी जूना मनुख दे गुलाम ने। पर भाई साहब जी कहते मैं देखदा बहुते लोग तो इत्थे पराधीन होकर जिंदगी बतीत कर रहे, गुलाम बन के जिंदगी बतीत कर रहे हैं। इन्हां चों बहुते वो गुलाम जिहड़े औगणा विकारां दे गुलाम हो गए। भाई साहब जी दे बचन के खानी बाणी जोग चार, लख 84 जोन उपाई, उत्तम जोन वखाणीए मान जोन दुलभ दिखाई, सब जूनी कर वास्ते समान सुनो दिती वड्याई, बहुते मान जगत विच पराधीन किस समझ न पाही, तिसमें सो अधीन जो मंदी कमी जन्म गवाई। अगे चल के भाई साहब जी कहते जे वाहिगुरू मेहर करे नूं सत संगत मिले, साध संग दे उठियां लख 84 फेर मुकाई। वाहिगुरू ने ये मनुख बनाया है, संसार बनाया है। परमात्मा आप आज़ाद है। गुरु कलगीधर पातशाह जी की पवित्र रचना श्री जाप साहब जी की जो आप पाठ करते हैं, बाणी पढ़ते हैं, उत्थे जिथे वाहिगुरू जी ने कहा कि वह कोई चक्कर चिन्ह जात पात नहीं है, तो बेअंत कर्म नाम सतगुरु जी ने वर्ण किए ने। एक तो कहते आजाद हैं, आज़ाद हैं। आज़ाद अर्थ वो परमात्मा स्वतंत्र है। परमात्मा आप सुतंत्र है, तो परमात्मा ने एक कुदरत भी सुतंत्र बनाई हुई है। कुदरत के सारे जीव सुतंत्र बनाए ने। परमात्मा सुतंत्र है, परमात्मा का बनाया मनुख भी सुतंत्र होना चाहिए। परमात्मा ने मनुख नूं इस धरती का राजा बनाया, पर मनुख औगणा मोह माया मगर लग के दरअसल औगणा का गुलाम हो गया, विकारां का गुलाम हो गया। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गौड़ी राग च एक थां ते जिथे बचन कहे ने कि बंदिया तैनूं उत्तम जात दिती है, सोना घर दिता है, खाण पीण के साधन दिते ने, पर तू औगणा दा बुराइयां दा गुलाम हो गया। इस धरती में तेरी सिकदारी, अवरजोन तेरी पनिहारी, बाकी जुनियां तेरी पानी भरन हार सन। पर सतगुरु जी ने के ख्याल दिता है कि जाको दृष्ट मिया हर आए, सब बंदी ते लई छड़ाए। जिते वाहिगुरू मेहर करे उन्होंने फिर वाहिगुरू इन्हां बंधनां तो गुरु दे राहीं मुक्त कर लैंदा है। परमात्मा ने मनुख नूं सुतंत्रता दी है। जिहड़ा भी प्राणी इस धरती ते आया है, उन्होंने वाहिगुरू जी ने जिंदगी दी है, लाइफ दी है। उन्होंने वाहिगुरू जी ने बराबरता दी है। बराबर सारे इस धरती ते आए ने, भावें कोई गरीब है, भावें अमीर है, भावें कोई ब्राह्मण है, तो भावें कोई शूद्र है। उन्होंने वाहिगुरू जी ने स्वैमान दिता है, सैल्फ रिस्पैक्ट दी है। उन्होंने वाहिगुरू जी ने आज़ादी दी है। UN ने 1960 च मता पास करके सारे मुल्कों एक हदायत की सी कि हर मनुख की जिंदगी, हर मनुख की सुतंत्रता, हर मनुख की बराबरता, हर मनुख के मान सत्कार का ख्याल रखना मुल्कों की ड्यूटी है। ये गल वक्री है कि मुल्कों ने इस गल नूं किन्ना कुछ मन्निया जां मन रहे ने, लेकिन गुरु नानक साहब जी ने इस धरती ते आके मनुखी आज़ादी की गल शुरू की। गुरु साहब जी मनुखी आज़ादी के सब तो वड्डे मुदई सन। उन्होंने हर मनुख नूं बंधनां तो मुक्त करन की गल की। दरअसल जदों भी गुलामी की गल शुरू होंदी है, सब तो पहला मानसिक गुलामी शुरू होंदी है। जिन्हां कौमां नूं, जिन्हां मनुखां नूं गुलाम बनाउणा हुंदा है, उन्हां नूं सब तो पहला मानसिक तौर पर गुलाम बनाया जाता है। ये मानसिक गुलामी है कि मनुख नूं कर्म कांडां च पा के किते दरख्तां की पूजा कराई जा रही, किते सप्पां की पूजा कराई जा रही, किते पशुओं की पूजा कराई जा रही है, किते प्रकृति की, सूरज की, अग की पूजा कराई जा रही है, और को पत्थरां की पूजा कर रहे हैं। बाबा कबीर साहब जी ने अपनी पावन रचना च एक वचन लिखे है, कबीर कागद की ओबरी मस के कर्म कपाठ, पाहन बोरी पृथ्वी पंडित पाड़ी बाठ। ओबरी दा अर्थ हुंदा है कैद कोठड़ी। कहण लगे कि चलाक धार्मिक लोगों ने कागजां की एक कैद कोठड़ी बनाई है, जिहदे विच मस के कर्म कपाट, मस कहते हैं स्याही नूं, स्याही दे नाल जो लिखे हुए ने कर्मकांड, एक कपाट दरवाजे के तख्ते ने जिन्हां दे राहीं मनुख की सुरत नूं कैद किया जाता है। पाहन बोरी पृथ्वी पंडित पाड़ी बाठ, ते कर्मकांड कराउण वाले पंडित ने जां चलाक धार्मिक आगूआं ने
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਮੁਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੈਵਨ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਆਪ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਟੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਨ। ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੋਹਿਲਖੰਡ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਕਨ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੁਗੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਦੇ ਸਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚਰੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਊਣਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਾਬੂ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਾਹਰਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਜਗਤ ਦਾ ਜੇਤੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਜਗੜੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਤ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਿ ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾਗੈ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਜਾਂ ਉਸਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੀਂ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਸਤ ਨਿੰਦਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਈਰਖਾ ਤੋਂ, ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ
ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਜਗਤ ਦਾ ਜੇਤੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਜਾਂ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਬੰਦਨਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨਿਰੋਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਨ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾਨ ਹੈ। ਧਰਮ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੋਏ, ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਖਾਲਸਦਾਰ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੌਧਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਣ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਧੀਨ ਕਿਸ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਈ। ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ,
ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦੇਖੋ, ਕੁਦਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ, ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇ ਮੁਕਤ ਪਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਕੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਵਧੀਆ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਜੇਤੂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਬਣਾਂਗੇ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇ, ਇਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।